اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ 5 شعبان المعظم، شب 5 شعبان المعظم، ولادت بسعادت حضرت امام علی سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس عظیم موقع پر تمام مومنین شرق عالم میں ہو یا غرب عالم، بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی جو کہ شرق میں بھی ہے اور غرب میں بھی ہے، ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ تمام مومنین موالیان اہل البیت علیہم السلام، منتظران ظہور حضرت منجی عالم بشریت و مستضعفین عالم، جو جس مشکلات میں بھی گرفتار ہے، انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے اور سب مومنین ہر عام و خاص کے مشاکل کو دور فرمائے، اور جو ظلم کرتے ہیں، چاہے جس عنوان سے بھی ہے، چاہے جس لباس میں بھی ہے، چاہے جس سرزمین پہ ہے، چاہے جس مکان و زمان پہ ظالم ہے، ہر ظالم اپنے کفر کردار تک پہنچ جائے اور تمام کے تمام انسانیت وہ ان کے مشکلات دور ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ ایام شعبانیہ ہے اور آج شب جمعہ بھی ہے، تو اس عنوان سے نہایت خاص موقع ہے، اور اگر آپ بھی اپنی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچانا چاہے تو اس وقت کال کر سکتے ہیں اور مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، جو پیرل انٹرنیٹ کا شاید مسئلہ ہے یا فنی خرابی، مولا سب کے جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی مومنین بہرحال اس محفل نور کا حصہ بنے ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی بسم اللہ فرمائے، شب جمعہ ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا مولا، یا مولا آپ پہ سلام، لاکھوں سلام مولا۔ مولا میری بھی حاضری کروا دے کربلا میں مولا، مجھے بھی بلا لے مولا، جمعہ کے صدقے مجھے بھی بلا لے مولا، میری پریشانی دور کر دے مولا، کربلا بلا لے مولا یا مولا۔ کربلا سے مجھے بہت پیار ہے مولا، آپ سب سے بہت پیار ہے، بہت مشکل وقت جا رہا ہے میرے لیے، ساتھ بنائے مولا، مجھے بھی اپنی زیارت کروا لے مولا، میری آواز سن رہے نا مولا، مجھے صحت دے دے مولا، میرے پاس ہو گئی ہوں مولا، بہت بیمار ہوں مولا، پھر بھی آپ لوگوں سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے اپنے در میں بلا لے مولا، الہی امین۔ مولا ایک بار تو بلا لے مولا بس، مولا آپ پہ سلام، دل سے سلام مولا۔ سلامت رہے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کی دلی جو حاجت ہے، دعا گو ہے آپ کے لیے کربلا معلیٰ میں کہ مولا آپ کو جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
अलैकुम अस्सलाम व जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर बिस्मिल्लाह, शब जुमा है, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलाद अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या साहबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा फजल अब्बास अलमदौर, अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर, अस्सलामु अलैका जमीय शुहदाए करबला। मेरे मौला मेरे आका, सबसे पहले आपकी बारगाह अक़दस में सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत बाद शहादत की मुबारकबाद पेश करते हैं मौला, और तमाम मोमिनीन मोमनात जितने भी करबला टीवी की आवाज सुन रहे हैं, तमाम मोमिनीन मोमनात को मौला की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मुबारक। मेरे मौला आज शब जुमा है मेरे मौला, आपको वास्ता है जनाब अली अकबर का, आपको वास्ता है जनाब अली असगर का, जितने भी मोमिनीन मोमनात परेशान हाल हैं और जिन जिन के मरहूमीन फानी दुनिया से कूच करके गए मेरे मौला, उन तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए मेरे मौला। उनके तुफैल बिलखुसूस मेरे मरहूम वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए। सैयद सगीर आबिद अजीज सैयद इकबाल शाह बादशाह, तमाम मोमिनीन मोमनात के दर्जात बुलंद फरमाए मेरे मौला। आज मौला गाजी पाक मौला हुसैन का घर में लेडीज जश्न करवाया था मेरे मौला, और जश्न में तमाम बहू बेटियां जितनी भी आई थी, उन तमाम बहनों ने इल्तमा से दुआ कहा है मेरे मौला। उनकी दुआएं आप खूब जानते हैं, जो भी उनकी नेक शरई हाजत है मेरे मौला, उनकी पूरी फरमाएं मेरे मौला। बिलखुसूस जिनकी बेटियां बैठी हुई हैं, कुफ के लिए परेशान है मेरे मौला, उनको अच्छे रिश्ते अता करें, उनके सबके मेरे मौला मेरी बेटियों की भी नसीब अच्छे फरमाएं मेरे मौला। आपको वास्ता है बीमार करबला सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, बीमार करबला के सबके मेरे मौला, मेरी बेटी गुलाम ज़ैनब बीमार है, अली शुगर है मौला, मुझे शुगर है, सफाई कुल्ली अता फरमाए मेरे मौला। मेरे मौला अपनी बारगाह में इज़्ज़त दे, खुदाम की नौकरी का इज़्ज़त दे मेरे मौला। 2024 में अपने बच्चों के साथ मौला की हाज़िर नसीब हो मेरे मौला। मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता है। ये माह शाबान खुशियों का महीना है मेरे मौला, इसमें तकरीबन इमामों की आमद है मेरे मौला। उन इमामों की आमद के तुफैल दुनिया जहां में जहां जहां भी शियाने हैदर करार मुहिब अहले बैत, जहां जहां भी मौला अमीर को मानने वाले रहते हैं मौला, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख मौला, सबकी शरई हाजतें पूरी फरमा मेरे मौला। सफीर करबला, सफीर इमाम हुसैन, सफीर अज़ा, सफीर खुशियां देने वाला ये करबला टीवी जो है मेरे मौला, इसको तरक्की और कामरानी अता फरमा मेरे मौला। इनके जितने भी दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं, बिलखुसूस उलमाए दीन जो दिन रात मौला इन कामों में मसरूफ है मौला, इनको हकीकी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत अता कर, और इनके सदके मौला हमें भी मौला की हकीकी मार्फत अता कर। हमारे आका मौला को हमसे खुशनूद और राजी फरमा मेरे मौला। मेरे मौला हमारी सब दुआएं की एक ही दुआ कि हम लावारिस हैं, हम बेवारिस हैं मेरे मौला, हमारे हकीकी वारिस आका मौला हुज्जत खुदा की जल्द ताजील फरमा मेरे मौला। इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुमा। सब सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, और जो भी आपकी शरई हवाइज है मौला कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम का नजराना पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। सलाम या हुसैन, या हुसैन, सलाम अब्बास, सलाम सादा करबला, सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, कभी न कशफ या हुसैन हमें करबला बला आपको बहुत पसंद करके आरज़ू है हमारी कि आपका रोज़ा हमारे सामने हो सके, तो इस दुआ में आप लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। शब जुमा हमेशा रिवायत में जिस तरीके से वारद है कि तमाम मुअमिनीन सालिहीन हत्ता अन्बिया और फरिश्तागान अर्श तशरीफ़ लाते हैं करबला मुअल्ला, और ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुस्तफ़ीद होते हैं। हत्ता रिवायत ये है कि जहाँ फ़रिश्ते फिर दोबारा से चले जाते हैं तो दूसरे फ़रिश्ते उनकी
इस वजह से एहतराम करते हैं कि ये ज़ायर सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मौलवीन, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली असगर, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली अकबर, अस्सलाम शहजादी सकीना, अस्सैदादी फातिमा बीवी ज़हरा। मौला सच दुआए परवरदिगार आप लोग की है। और काजिम भाई आपको बहुत बहुत इमाम हजरत सलामत की विलादत का आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो जी। और रोज़ी के लिए, रिक्स के लिए आप दुआ करा दिए जी, और मिसबा फातिमा के लिए दुआ करा दिए कि स्कूल में इनका दाखिला हो जाए इस बार इंशाअल्लाह। मौला के सच्चे में, और आप सभी को अमान में रखे। इलाही आमीन। शुक्रगुजार है आपके हुजूर। और जी ज़रूर इंशाअल्लाह। दुआ गो है मौला जो जिस बच्चे के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं, मौला उनका दाखिला कर दे और आप लोगों के रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए। और हमारे भाई तफज़ुल हुसैन साहब, मौला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जितने मोमिनीन हैं सब के लिए दुआ गो है मौला तमाम मोमिनीन के शरी हवाइज को बरआर्दा फरमाए। जो मोमिनीन हमारे साथ यानी बंदे हकीर के साथ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ बहरहाल रहते हैं हमारे साथ, और इस उन्वान से कि ख़ुद करबला से मुस्तफ़ीद होते हैं। अलबत्ता हम कौन, हमारी औकात क्या, और हम लोग जो है हमारी बिसात क्या। करबलाए मुअल्ला जो है वो दिलों का शहर है, और यहाँ किसी से भी अगर कोई नहीं है, फैज़ जो है यहाँ से पहुँचता है पूरी दुनिया तक। यहाँ से लोग जो है वो फैज़ और बरक़ात, फ़यूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाह। आपकी आवाज़ करबलाए मुअल्ला में है, शब जुमा है, मौला को सलाम कीजिए। कोई दुआ भी करना चाहें तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम या बाबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमातुल ज़हरा सय्यदातुल इंसाल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी नवासी मुस्कान ज़हरा के लिए दुआ कराना चाहती हूँ, मौला उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। और अपने मोमिनीन के लिए भी दुआ कराती हूँ, मैं अपने लिए भी और अपने खामन के लिए, मैं अपनी सारी फैमिली के लिए और अपने मोमिनीन के लिए भी दुआ करती हूँ। सब मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करती हूँ कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इलाही आमीन। ओके, हाँ, खुदा हाफिज़। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम। जी बाजी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। जी आपको बहुत ईद मुबारक, और अपने मौला गाजी अब्बास के रोज़े पे और मौला हुसैन के रोज़े पे हमारी तरफ से सलाम अर्ज़ करना है, और मौला का बहुत आपने शुक्रिया भी अदा करना है, और साथ में खसूसी दुआ करनी है। बच्चों के लिए खसूसी दुआ करनी है, अपने अब्बास हैदर, फातिमा बतूल, तहनीत मेहदी, इनके लिए खसूसी आपने दुआ करनी है इंशाअल्लाह। मेरी अम्मी जान के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरे लिए, और मेरे सब अकरबा के लिए भी आपने दुआ करनी है। और सबसे पहले दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फर्ज, ये सबसे पहले आपने ये दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमारे इमाम के ज़ुहूर में सहल व आसानी फरमाए। इलाही आमीन। ठीक है, इलाही आमीन। और आपने खसूसी तौर से अब्बास के लिए दुआ करनी है कि मौला उसको बेहतरीन जो बता कर बेहतरीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। मौला आपको भी सलामत रखे। बच्चों के लिए जो आपने दुआ की है, मौला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उनको कामयाबी और कामरानियाँ नसीब फरमाए। आपके शौहर और वालदा को अल्लाह सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। मौला आपको भी सलामत रखे, आपको भी मौला सेहत याब फरमाए इंशाअल्लाह। जी इलाही आमीन। खसूसी दुआ आप जी ज़रूर इंशाअल्लाह याद रखना है। जी ज़रूर अल्लाह अजर अजीम दे आपको अजर। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। इलाही आमीन। सलामत रहे, खुदा हाफिज़। जी बहुत ही जो भी मोमिनीन बहरहाल हमारे साथ इस महफिल नूर फुतरुस में तशरीफ़ लाते हैं, सब मोमिनीन के लिए दुआ गो है कि जो मोमिनीन बहरहाल दुआएं रखते हैं और हवाइज दुआ के लिए, यकीनन इंसान की कुछ दुआएं
दुनियावी दुआएं होती है। इंसान चाहता है कि दुनिया में भी, और होना भी ऐसी चाहिए कि इंसान दुआ करे कि जो हमें जो ज़िंदगी मिली है मौला इज़्ज़त के साथ गुजारे। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है और किसी का मोहताज न हो जाए, किसी जो है वो कहीं खुदा न खास्ता ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आ जाए कि इंसान जो है वो खुदा न खास्ता कई ज़लालत और इन चीज़ों का शिकार हो जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के लिए भी यकीनन दुआएं होनी चाहिए। बड़ा पुरशोभ दौर है और दुनिया के लिए दुआ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दुआ होनी चाहिए। दुनिया का माना जो लुग़त अरब में है, इसका माना होता है दनाया से है, और दनाया का माना यानी पस्त तरीन मकाम पस्त, उसको जो है दुनिया कहते हैं। तो इस पस्त तरीन मकाम पर जो हमारा सफ़र है बहुत पुरशोभ सफ़र है। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ क्या कीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में है। शब जुमा अपने मौला और आका की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अला इब्निल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन, अस्सलाम अलैका या मौलाई या कमरे बनी हाशिम या बाबुल हवाइज, अस्सलाम अलैका या पर्दाए बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा, अस्सलाम अलैका या गाज़ी अलमदार फ़ख्र इज़्ज़त सुलेमान अलैहिस्सलाम, अस्सलाम अलैका या सक्काए सकीना वफ़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम, या काशिफुल करबी अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़ की अख़ीकल हुसैन। आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मौला। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, अली अकबर अलैहिस्सलाम, इमाम कासिम अलैहिस्सलाम और साहिबुज़्ज़मान की सालगिरह की भी मुबारकबाद कबूल कर लो। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकुल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अबाई हाज़ा सात व फ़ी कुल्लि सातिन वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन हत्ता तुस्किनु अर्ज़क़ता व तुमत्तउ फ़ीहा तवीला। शुक्रान शुक्रान शुक्रान। सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और जो भी आपकी शरई हवाइज है मौला कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में है। मौला को सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, खुसूसन अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, अगर कोई दुआ भी है तो कबूलियत की शब है, दुआ करें। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जो भी शरई हवाइज है कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौला वल सारिकुल मुस्तशहिदीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलामु अलैका या बिनते, अस्सलामु अलैका या उख्ते का ज़ैनब व कुलसूम और रुकैया व बिनते का सकीना और सुगरा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हदिया दुरूद सलाम के बाद मौला से खुसूसन बिलखुसूस मौला को आमद जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो, और इमाम खुसूसन बिलखुसूस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला गाजी अब्बास सलमदार पंजतने पाक और खुसूसन बिलखुसूस इमाम ज़माना को हम मौला पेश करते हैं। मौला कबूल और मंजूर फरमाए। मौला इस दिन का सदका, इस रात का सदका मौला हमारी जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। मौला ज़ैनुल आबिदीन की बीमार का सदका मौला जो भी मोमिन मोमिनात बीमार है उनको शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। उनकी वलादत का सदका मौला जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सदका मौला जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो भी मोमिन मोमिनात अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है मौला इस रात का सदका और खुसूसन बिलखुसूस मौला अली ज़ैनुल आबिदीन की वलादत का सदका मौला उनके बच्चों को मौला अजल वक्त में मौला को फता फरमा, और जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा।
الہی اور آمین. مومن جو اور مولا جو بھی مومن مومنات بیمار ہیں سب کا بیمار کربلا کا کر کے ان کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. خصوصاً بالخصوص گلشر حیدری انہوں کا بیٹا نجف عباس حیدری، مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. حامد بھائی اس کے والد صاحب کافی بیمار ہیں، مولا ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما. اور جو بھی مومن مومنات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. اور جو بھی مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور خصوصاً بالخصوص میرے والد کی مولا آج کی رات کا صدقہ مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی آمین. اور جو بھی مومن مومنات جیسے کہ بھی جو کہ نیک حاجات ہیں مولا، جو بھی میرے دعاؤں کے لیے جو بھی بولا ہے محمد والے محمد کے صدقے سے مولا ان کی نیک حیات کو پورا فرما. الہی آمین. اور جو ہمارا رابطہ مولا سے کرواتے ہیں ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو مولا صحت و سلامتی کے ساتھ صحت و سلامتی عطا فرما. اور ان کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے مولا محمد والے محمد کا صدقہ امام زین العابدین کو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور ہمارے وقت کے امام مولا مہدی سرکار تجلی ظہور ہو تاکہ دنیا سے ظلم اور ستم ختم ہو سکے، اور ہمیں ان کے ایوان انصار میں مولا شامل فرما. الہی آمین. اور ہمیں اس رات کا صدقہ جناب امام زین العابدین کی آمد کا صدقہ مولا ہمیں شرف زیارت نصیب ہو. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کی شرعی ہوائج مولا قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. شب جمعہ ہے، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا امام زین العابدین علیہ السلام، السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان الامان الامان الامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حجاب زینب، السلام علیکم یا سکائے سکینہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا باب الحوائج بیاسو کی آس، یا عباس یا عباس یا عباس. میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد پہ، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پہ، حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں امام زمانہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی، حضرت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. مولا میری ولادت کی مبارکباد کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے. یا حضرت امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کو حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. مولا ان کے صدقے میں اللہ پاک سے میری دعا کر دیں، اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ پاک میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، میری تمام حاجات کو قبول فرمائے، مجھے صاحب اولاد کر دے. مولا آج شب جمعہ ہے، مولا آپ کو حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ دیتی ہوں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ دیتی ہوں، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا واسطہ دیتی ہوں. مولا حسین ان کے صدقے میں آپ اللہ پاک سے میری دعا کر دیں، اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد کر دے، میری جھولی کو بھر دے. مولا حسین مجھ پہ کرم کیجیے. مولا باب الحوائج آپ کریم ابن کریم، آپ اللہ کے نور، آپ جسے جو چاہے عطا کر دے. مولا اللہ پاک نے آپ کو پورا اختیار دیا ہے. یا مولا حسین مجھ پہ کرم کیجیے، یا مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے. مولا باب الحوائج آپ جسے جو چاہے عطا کر دے. مولا مجھ سے میں جتنی بھی اولاد بہنیں ہیں آج کے دن کے صدقے میں مولا سب کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے. اور مولا جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. تمام مومن مومنات کو بالخلوص آغا کو شفائے کلی عطا فرمائے. ان کو جو بھی بیماری مولا آج کے دن کے صدقے میں نے شفائے کلی عطا فرمائے، ان کی حاجات کو قبول فرمائے. اور مولا اور میرے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے. اور میرے والدین کے خاندان کے جتنے محرومین ہیں حضرت آدم سے لے کے اب تک ان تمام محرومین کے کل مومن مومنات جو اس دنیا سے مولا حسین کی چاہت میں چلے گئے، مولا سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا مولا حسین میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے شوہر کو، جعفر بھائی کو، سب کو صحت دے، زندگی دے، سب کو اتنی زیادہ عطا فرمائے، سب کو اپنے امان میں رکھے. مولا جتنے مومن مومنات اس وقت امام حسین ٹی وی دیکھتے ہیں سب کے جو حاجات کے طلبگار ہیں مولا سب کے حاجات کو پورا کر دے. مولا سب کو اتنی زیارت عطا فرمائے، سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. مولا حسین مجھے کربلا کی زیارت کروائے. مولا مجھے کربلا آنا ہے. مولا آپ جانتے ہیں مجھے کربلا آنا ہے، بس آپ مجھے کربلا بلائیے. مولا عباس میرا نام پھر لکھیے، یا غازی عباس مجھ پہ کرم کیجیے. مولا مجھے پھر کربلا کا زوار بنائے. مولا مجھے پھر جنت کی زیارت کروائے. مولا مجھے کربلا آنا ہے، آپ میرا نام لکھیے. مولا مجھے جب تک میں زندہ ہوں بار بار مجھے کربلا کی زیارت کراتے رہے گا. مرنے کے بعد مجھے اپنی شفاعت نصیب فرمائے گا.
یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی بار بار زیارت کرائے. مولا ہمارے امام زمانے کا جلد سے ظہور فرمائے. میرا لاکھوں کروڑوں درد و سلام محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد. اہل بیت کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت. حضرت امام حسین علیہ السلام کے، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے قاتلوں پہ بے شمار لعنت تا عمر تا قیامت لعنت 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 بے شمار. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور دعا گو ہے آج کی اس رات میں، اور خاص دن ہے، خاص راتیں ہیں. جو ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں بلا وجہ لوگوں کے اوپر، اور بہرحال کسی بھی پیمانے پر کر رہے ہیں، شغل خوری سے لے کر کسی کو سبک کر دینا، کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کرنا کہ جو غیر مناسب ہو، ان سب کے لیے تقاضۂ ہدایت کرتے ہیں. مولا ہدایت فرمائے. اگر قابل ہدایت نہیں ہے، کچھ ایک مومن کے ساتھ اس قسم کے مسائل پیش آ رہے ہیں، بار بار انہوں نے ہم سے جو ہے وہ التماس سے دعا کی ہے. اگر قابل ہدایت ہے اللہ ہدایت کرے، سب سے بڑی چیز ہدایت ہے. اگر قابل ہدایت نہیں ہے خدا نیست و نابود کرے اس قسم کے لوگوں کو کہ جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. اور ہم سب کی دعا ہے کہ مولا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، احتیاج نہ کرو. پھر کسی بدذات کا اور کسی ایسے کمینے شخص کا کہ جو کم ظرف انسان ہو، اس کا بالکل بھی کوئی مولا محتاج نہ کرے کسی مومن کو. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، اپنے مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. السلام علیکم جی. آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں ہماری جاتی والدین اسلام کی مدد کی. جی مولا جی اسلام کے ساتھ ختم کر دے، جی موضوع ختم کر دے. یا مولا جی میں چل کے بلا کے پاس آ سکتے ہیں، مزدوری ختم کر دے، ہماری پہ بلا کے سب کی مزدوری ختم کر دے، میری محتاجی ختم کر دے. مشکلات کے ساتھ میں ہونا کم کر دے، رحم کر دے. جی دعا کی تو الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز. جی تمام مومنین اور بالخصوص جو اس محفل نور کا حصہ بنے، مولا ان سب کو اپنے امان میں رکھے اور مومنین کے تمام شرعی حوائج کو قبول و منظور فرمائے. مولا کے حضور دعا کرتے ہیں، صبر کی دعا کرتے ہیں، قناعت کی دعا کرتے ہیں. سب سے عظیم چیز انسان کی قناعت ہے کہ اگر یہ دولت اللہ کسی کو دے، وہ قانے ہو جائے اپنے اسی چیزوں پر کہ جو چیزیں ان کو دی گئی ہے اللہ کے نعمات ہے. مولا ہمیں قناعت کی نعمت سے مالا مال کر دے، قناعت کی اور صبر ہمیں عطا فرمائے، مصیبتوں پہ صبر، ہر چیز پہ صبر عطا فرمائے. چونکہ صابرین کا جو مقام ہے وہ عظیم مقام ہے. وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صابرین کا عظیم مقام ہے. اللہ ہم سب کو صبر کا مقام عطا فرمائے، قناعت کا مقام عطا فرمائے. ہمیں
इबादत परवरदिगार उस अजीम परवरदिगार का कि जो वाक़यन इबादत के लायक है, वहदहु ला शरीक है, उसी इबादत सिर्फ उसकी की जाती है। हम सिर्फ उन्हीं की इबादत करते हैं और उन्हीं से ही उन्हीं से मदद चाहते हैं। वो अजीम परवरदिगार, अजीम मालिक, अजीम खालिक, इसमें कोई शक नहीं कि जो शख्स उसके साए में चला गया, दुनिया की ताकत जमा हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो सबसे बड़ा वो है, सबसे अजीम वो है, और जिससे उसने मुंह मोड़ लिया, दुनिया भर के लोग इकट्ठा हो जाए, उस शख्स को कामयाब नहीं बना सकते। हम सब को अल्लाह उस परवरदिगार की इबादत की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे आक़िबत बेखैरी नसीब फरमाए, हमारी आक़िबत बेखैर हो जाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह। व बरकातहू। बिस्मिल्लाह। आपकी आवाज़ करबला में है। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम या इब्न खदीजा कुबरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम अला अबुल फज़ल अल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या कमर बनी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम या मौला गाजी अब्बास सरकार, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन को, तमाम मोमिनात को, तमाम मौलाइयों को जश्न पाक मुबारक हो। मौला इमाम हुसैन सरकार की आमद मुबारक हो। मौला गाजी अब्बास सरकार की आमद मुबारक हो। मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक हो। पूरे का पूरा शाबान मुबारक हो, शाबान का महीना पूरा मुबारक हो। या मौला सब मोमिनों की, तमाम शियों की, तमाम मौला के मानने वालों की तमाम हाजतें मौला पूरी फरमा लें। मौला सब की परेशानियों को ख़त्म फरमा दें। मौला सब की बीमारियों को ख़त्म फरमा दें। मौला सब परेशान हालों की परेशानियां ख़त्म फरमा दें। मौला सब की हाजतों को पूरा फरमा दें। मौला इस शाबान के महीने का सदका मौला अली अलैहिस्सलाम आपसे मांगते हैं, आपकी बच्चों की आमद का वास्ता दे के मांगते हैं। या मौला हमारी सारी हाजतों को बदलाएं, जल्द से जल्द मौला सबकी परेशानियों को ख़त्म फरमाएं, तमाम के मामलात को बेहतर फरमाएं। या मौला जो कर्ज़दार है उनके कर्ज़ गैब से अदा फरमा दें। या मौला सबकी परेशानियों को ख़त्म फरमाएं। या मौला सबको बार बार ज़वार बनाए, सबको बार बार मौला हुसैन सलाम का दर दिखाएं, मौला गाजी सरकार का दर दिखाएं। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाएं। इलाही आमीन। मौला आप खैर में भी इजाफा फरमाएं, आप हमें भी शामिल करते हैं इस सवाब में। यकीनन मौला आपकी जज़ा फरमा रहे होंगे इस दौरान। मौला आपकी खैर फरमाए। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। और जो भी मोमिनीन बहरहाल इल्तिमास से दुआ का हुक्म देते हैं, चूँकि ये शब जो है, ये जितनी भी शबहाए शाबान है, शबहाए शाबान, ये वो अजीम रातें हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा परवरदिगार की इबादत सवाब मिलता है, मखसूसन शबहाए रजब, शाबान और रमज़ान। यानी वो रातें हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तू दुआ कर, हम आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। और इबादत परवरदिगार का अजीम अजर सवाब है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। सलाम या हुसैन, सलाम अला अब्बास को, सबको सलाम, मोमिनीन को सलाम। मुबारक हो आज का दिन,
غازی عباس سب کی مشکلیں آسان کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، صحت و تندرستی دے، ہماری آنکھوں کی بینائی صحیح کر دے۔ غازی عباس ہمارا آپریشن کامیاب ہو، ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ مولا آپ کے توسل سے دعا کرتے ہیں، آج کے دن ہماری تمام دلی جائز حاجات کو پورا کر دے، ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے، پریشانی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ بہت بہت الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور جتنی بھی مومنین ہیں، مخصوصاً بہت سارے مومنین جو ہے اپنے بچوں کے اعتبار سے پریشان رہتے ہیں، مولا ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام مومنین کے جائز حوائج کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں سب مومنین کے بچوں کو ان کے لیے دعا گو ہے، مولا جو بھی ان کے حوائج ہے، حوائج کو برآوردہ فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ ماہ شعبان جی بھائی ہے تفضل حسین صاحب ہیں، بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، تعلیم کے لیے تہذیب حسین، مرتضیٰ حسین اور مصباح فاطمہ۔ مولا ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جو بھی ان کی نیک حوائج ہے، مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بسم اللہ۔ مولا علی علیہ السلام مدد، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور بارگاہ معصومین علیہم السلام میں مولا آپ کی تمام شرعی حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور تو میں اس عنوان سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دعائیں دو مقامات کے لیے، ایک اپنے آخرت کے لیے دعا ہے اور ایک دنیا کے لیے۔ دنیا کے اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے لیے کیا دعا کریں، دعائیں تو آخرت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اولاً تو دنیا کا بڑا گہرا ربط ہے آخرت کے ساتھ، مزرعہ آخرت کہا گیا ہے اس کو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ ایک کال کا میں جواب دے دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم ابو الفضل عباس، السلام علیکم رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ ہم قبول کیے والی حاضری پھر سے اپنے دربار کو پریشانیاں اور مشکلات کسی کا محتاج نہ ہونا دے۔ الہی آمین۔ اپنا کرم کرتے سب جمع مولا کے سب بابر کے طرح الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں آپ کی جو بھی حوائج ہے مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔
جی، تو دنیا کے عنوان سے کہ دنیا آخرت کا گہرا ربط ہے اس کے ساتھ. دنیا ایک گزرگاہ ہے، ہم اس وقت سفر میں ہیں اور وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، آخرت کی طرف ہم بھی جا رہے ہیں. ایک ایسا سفر کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، یہ سفر جاتا رہے گا. یہ گزرگاہ جو ہے جہاں آپ یہ کہہ دیں کہ ایک رات یا ایک دن کا وقت ہے ہمارا، تو اس میں جو ہے ہماری پوری جو دنیا اور آخرت ہے وہ اسی پر ہے. تو اس میں زیادہ دعا کرنا چاہیے کہ کئی انسان خدا نخواستہ گمراہ نہ ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کربلا کے لیے تڑپتے ہیں، یہاں پہ آ جاتے ہیں بے دین ہو جاتے ہیں. مثلا خدا نخواستہ نہ ہو، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں اور یہ مثال حقیقت پر مبنی ہے. وہاں سے آتے ہیں تو بڑی شوق سے، کربلا پہنچتے ہی چند دنوں میں بے دین ہو جاتے ہیں، نہ کوئی عقیدہ، خدا سے غافل ہو جاتے ہیں. چی جائی کہ زیارت کرے اور یہ کرے. تو ہمیں زیادہ دعائیں ہونی چاہیے کہ توفیقات خیر میں ہمارا اضافہ ہو. اور مولا امام حسین علیہ السلام کی یہ سرزمین کربلا بھی اگر جا رہے ہیں تو یہ کہیں کہ زیارت کو ہمارے لیے قرب الہی کا وسیلہ بناتے، قرب الہی حاصل ہو جائے. بس اوقات یہ کیا قرآن مجید اور اہل البیت ایک جیسے ہیں. روایت میں ہے کہ یہی قرآن جو ہے وہ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یہی قرآن جو ہے وہ انسان کو گمراہی کا سبب یہی قرآن بن جاتا ہے. تو اگر قرآن اہل البیت دونوں برابر ہے اور ساتھ میں یہ چلیں گے تو جو کام قرآن کا ہے وہ اہل بیت کا بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں خدا نخواستہ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں رہتا ان کا، گمراہی کے موت مر جاتے ہیں. تاریخ میں بھی موجود ہے اور اس دنیا میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہے. مولا ہم سب کی عاقبت، ہمیں سب کو عاقبت بخیر کر دے اور تمام مومنین کے شرعی حوائج کو مولا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جو بیمار ہے مجھ سمیت مولا ان کو شفا کلی نصیب فرمائے. دو مومنات نے فرمایا ہے کہ بیمار ہے، مولا دونوں کو شفا کلی نصیب فرمائے. جن لوگوں کے جن مومنین کے بچے نہیں ہیں مولا ان کو فرزندان نیک و صالح عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جو تعلیم کے رستوں میں ہے مولا ان کو تعلیم کے رستوں میں کامیاب فرمائے. اور جو تنگ دست ہے مولا تنگ دستی کو دور فرمائے. جو کسی ظالم کے انڈر میں ہے، کسی ظالم کے ماتحت ہے مولا اس ظالم کو قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرمائے، نہیں ہے تو اس کو نیست و نابود فرمائے. اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.